أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Turmushdagi sinovlar degan va'z Alloh taolo aytdi Qur'oni Karimda allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala va huval azizul g'afur. Alloh o'limni ham yashovni sizni sinar uchun baraka keltirdi, yaratdi deydi. Sizning qaysigiz amali bo'yicha eng yaxshi bo'lar ekan? Ol jigilmovchi g'afur etishi zot Mulk surasi 2-oyat. Biz shu Mulk surasini endi Tabarak surasini oshlarda o'qiymiz, maytni zotqanda o'qiymiz. Ammo ma'nosida Alloh taolo shu oyatda aytdi, Alloh o'limni ham yashovni sizni sinov uchun yaratdi deydi. Ya'ni shu oyatdan anlaymiz Alloh taolo bu dunyoga bizga jiberdi sinar uchun endi. Har bir kishi o'zini ishtirok bergatish, qon keldim men, ne uchun keldim men, qo'ya boram men. Endi shu ishtirokga javob endi Qur'on bizga javob beradi, Alloh taolo bizga javob beradi. Alloh taolo men sizni baraka keltirdim deydi. Ne uchun Alloh taolo baraka keltirdi? G'ibodat uchun. Anda ne uchun deganda ikkinchi oyatda bir ayta sinar uchun deydi. Anda qo'ya boramiz dunyoda ne degan amallar qilding? Alloh taolo shu amalga qarab kishini beyali ham tigi dunyoda esa jannatga esa tamoqqa kirdi. Andara bu so'z kishining Allohga ibtila, ya'ni bala qoza deb aytamiz, sinov deb aytamiz. Arabcha sinovning ma'nosi ibtila deb keladi. Bu so'z ibtila ixlosdan ishonuvni oshliqlash uchun turli og'irliklar ham rohatliklar bilan sinov uchun o'z ishini oladi degan. Alloh taolo bu dunyoda bizni sinay turli rohatliklar bilan, turli og'irliklar bilan. Rohatliklarni Alloh taolo berar kishi Allohga shukr etarmikan deb, og'irliklarni berar, u sabr etarmikan deb. Alloh taolo aytadi: "Va nabluukum bi sharri wal khayri fitnah va ilayna turja'un." Anbiya surasida 35-oyatda Alloh taolo aytadi: "Biz sizni nosharlik ham yaxshilik bilan fitna bo'laroq sinaymiz. Ham siz bizga qaytaralashaqsiz" deydi. Anbiya surasi 35-oyatda. Shu oyatda Alloh taolo aytadi: "Biz sizni nosharlik bilan da sinaymiz" deydi, yaxshilik bilan da sinaymiz deydi. Fitna shekilli deydi, fitna. Ya'ni fitna ruscha tarjima etiladi iskusheniya deydi endi. Kishi fitnalana. Boy bo'lg'ach fitnalana men bo'ldirdim deb, miskinlik, faqirlik kelgach, o'laydi men Alloh taolo meni unutdi deb, Alloh taolo meni g'azabli deb. Bu kishiga fitna bo'ladi. Sulaymon payg'ambar Qur'onda keladi. Alloh taolo Sulaymon payg'ambarga shu haqli ko'p boyliklar bergan, shu haqli ko'p endi vlast bergan. Shunday vlast, shunday boylik bir kimga da ol bermadi Alloh taolo. Ağır hatlida ondan sonda. Shu ne'matlarni ko'rib Sulaymon payg'ambar aytdi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytdi: "Hada min fadli robbi liyabluwani ashkuru am akfuru." Naml surasi 40-oyatda Alloh taolo aytdi: "Bu mening Robbimdan fazilat deydi, ne'mat deydi.
Ул миңа шушы ниъмәтне бирде дие, мин шушы ниъмәткә шөкер итәрмен микән дие. Яисә шушы ниъмәткә күфрлек кылыр микән мин дип, шундый сүзләр Аллаһ Тәгалә китерә Сулейман пәйгамбәрне. Ягъни ул безгә дә Сулейман пәйгамбәрне Аллаһ Тәгалә булай гына китерми. Әгәр дә безгә бәхетлелек ирешсә, рахатлык ирешсә, байлык килсә, бу Аллаһ Тәгалә безгә бирә сынар өчен. Син Аллаһка шөкер итәрсеңме? Или күфрлек кыласыңмы дип инде. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ланабluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin." Al-Baqara surасында 155-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сезне әлбәттә сынармын мин дие, сыным дие. Шундый нәрсәләр белән. Курку белән сыным мин дие, сезне дие, сынармын дие, сыным дие. Ачлык белән дие, малны киметү белән сыным дие, кешеләрне киметү белән сыным дие, җимешләрне киметү белән сыным дие. Ва башширис сабирин." И шушы 5 нәрсәгә син сабыр итүчеләрне сөендер ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә монда китерелә шундый сүзләр: "Әл-хауф", "Әл-хауф" курку белән сынармын дие. Курку, галимнар әйтәләр, бу дошманга каршы торганда, сугышта булганда, һәм тормышта төрле вакыйгаларда инде. Бу курку. Курку хисе инде. Вал-джух, ягъни корылык, ачлык, уңышсыз еллар дип килә. Аллаһ Тәгалә сыный кешеләрне инде. Вәс-самарат, ягъни вәс-самарат дигән сүз җимешләрне киметүдән сынармын. Имам Аш-Шафиғи әйтә: балаларны югалту һәм уңышның әз булуы дип килә инде. Әгәр дә кеше бу сынауларга Аллаһ Тәгалә тәкъдир белән риза була икән, биргән ниъмәтләргә шөкер итә икән, ул кыямәт көндә җәннәт белән шатландырылачак дип килә инде менә шушы аятта. Әгәр дә байлык килсә, рәхәтлек килсә, Аллаһка шөкер итсә, ул сынауны үткән була. Әгәр дә факирлык килсә, әгәр дә аңар авыру килсә, бәла каза килсә, сабыр итеп үткәрсә, ул вакытта кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә шушы кешене җәннәт белән шатландыра. Менә 2 сынау. Җиңеллек белән сыный, авырлык белән сыный. Без уйлыйбыз, җиңеллектә, рахатлыкта сынау җиңелрәк дип. Әмма галимнар киресенчә әйтәләр. Байлыкта, рахатлыкта сынау авырак. Мискинлеккә, факирлыкка, авыру бәла каза караганда. Кайбер кешеләр мәчеткә килә, авыру килгәч, бәла каза килгәч. Әкәк Аллаһ Тәгалә бәла казаннан чыгара, мәчеткә бүтән килми башлый. Менә бу моңар сынау булды. Авыру вакытта Аллаһ Тәгалә искә төшерә, әкәк рахатлыкка ирешә, Аллаһ Тәгалә оныта. Ул вакытта шушы кеше сынауны үтмәгән була. Ничек сынауны үткән кеше була, әгәр дә Аллаһ Тәгалә моңар бәла каза бирде икән, әлхәмдүлилләh сөенеп мәчеткә килде. Аллаһка гыйбадәт кыла башлады. Аллаһ Тәгалә рахатлыкка чыгарды. Аллаһка шөкер итте. И гыйбадәттен, намазын дәвам итә, намазын ташламый, мәчетне ташламый. Менә бу вакытта кеше сынауны үткән була. Аллаһ Тәгалә кешене байлык, рахатлык белән сынарга мөмкин. Моңа инде акча күп булуы, яхшы эштә эшләве, сау сәламәт яшәве, гаилә кору, балалар үстерү. Галимнар әйтәләр, менә бу байлык һәм рахатлык белән кешене Аллаһ Тәгалә сыный. Кайбер кешеләр рахат тормышка сынау түгел дип, Аллаһ Тәгалә аны ярату дип кабул итәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәәммәл инсану иза мабталаху раббуhu фәакрамаху ва нәгамаху фәякул рабби акраман." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кайчан кешегә ди, кешене без сыныйбыз. Раббысы аңар инде җиңеллек бирә, рахатлык бирә. Шушы җиңеллек, рахатлык биргәч, ул уйлый, мине Раббым ди хөрмәтләде ди. Миңа ниъмәт бирде ди.
Но фаякуль рабби акраман, мине хөрмәтләде дип әйтә. Ва амма иза мабталаху, әмма кашан Аллаһ Тәгалә кешене сыный, фақадара галейхи ризыгын әзәйтә ризқаху, фаякуль рабби аханан, минем Раббым мине түбәнсетте дип әйтә ди. Әл-Фаҗр сүрәсе 15-16 аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк, алай түгел ди. Дөрес уйламыйсыз ди. Бу бары тик сынау өчен сезгә бирелде ди. Дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни монда искә төшерә Аллаһ Тәгалә рахатлыкны да, искә төшерә монда авырлыкны да. Кеше уйларга мөмкин, Аллаһ Тәгалә моңа рахатлык биргәч, мине Аллаһ хөрмәтле дип. Әкәк белә каза бирә икән, улы инде мине Аллаһ Тәгалә кимсетте дип, түбәнсетте дип. Юк ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, алай түгел ди, Аллаһ Тәгалә булай да сыный, тегеләй дә сыный. Кайбер кешеләр Аллаһка ышансан, намаз укысан, ураза тотсан, садака бирсән, сынаулардан котыласың дип уйлый. Ләкин Аллаһ Тәгалә иманы инкар итә. Кайбер кеше уйлый, намазга бассам, ураза тота башласам, Аллаһка табына башласам, все, миңа бәла каза килмәс дип. Аллаһ Тәгалә бу турында нәрсә дип әйтә? Юк ди, Аллаһ Тәгалә моны инкар итә. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Әл-Анкабут сүрәсе 2-3 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә, әллә кешеләр без иман китердек дигәннән соң сынаусыз калдырачаклар дип уйлыйлармы ди. Дөрестә без инде аларга хәтле яшәгән кешеләрне дә сынадык ди. Аллаһ чыннан да дөрес сөйләүчеләрне һәм ялганчыларны ачыклачак. Менә Аллаһ Тәгалә шушы аятта нәрсә дип әйтә? Мин иман китердем, намаз укый башладым, ураза тота башладым, сынау килмәс дип уйлый ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Юк ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, дөрес уйламыйсың ди. Безгә хәтле дә кешеләрне сынадым ди, сезне дә сынаймын ди. Дин өчен кеше сынала. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху вакытында бик авыр вакыты булды. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху дингә инде башлагач, бер кешеләр дингә килә башлады. Дингә килгәч, аларны халык газаплый башлады, дингә каршы көрәшә башладылар. Ул заманында куллык заманы иде. Билал беренче муаззин, ул була негр инде. Ул була кул кеше. Аның хуҗасы динне кабул иткән өчен, инде Аллаһка ышанган өчен, Аллаһ Тәгалә бер дип әйткән өчен, шүлгә чыгарып, моны эссегә, өстенә кызган тош куя, шулай итеп аны газаплый. Ул Аллаһ бер дип әйтә. Диннән китми. Аннары беренче хатын кыз була тоже. Беренче хатын кыз, ягъни кайсысы шәһид булып китә. Аның хуҗасы тоже диннән китергә куша, әмма ул баш тарта. Хуҗасы аны сөңге белән казап үтерә, шушы дин тоткан өчен инде. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху янына килеп, жаловаться итә башладылар. Сахабалар кайберләре. Түзә алмыйбыз бит дип әйтәләр. Бик авыр бит дип әйтәләр. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху нинди җавап бирде? Элекке заманда ди, шундый кешеләр яшәде ди. Аларны ди, дин өчен ди, пышкы белән полностью баштан алып аякка хәтле кисәләр иде. Алар диннән баш тартмыйлар иде. Сез ашыгасыз ди. Шундый заманнар җитәр ди, Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху әйтте менә, андары рәхәтлек заманнар җитәр ди. Только сабыр итәргә кушты Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху. Менә дин өчен кеше сынала. Палестинаны ни өчен анда үтерәләр? Дин өчен. Аларга каты сынау килде. Аларга беркем ярдәм итә алмый, Аллаһ Тәгаләдән башка инде. Менә Аллаһ Тәгалә сынаулар җибәрә. Ана ул сынау начарлык әйбер түгел. Сынау ул кешегә наоборот ул яхшы. Ни өчен яхшы? Кеше сынау аркылы үтсә, сабыр итсә, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә әҗирләрен хисапсыз бирәм ди.
Менә садака бирсәң, аның үзенең хисабы бар. Намаз укының, аның үзенең хисабы бар. Әмма сабырлыкның хисабы юк. Аллаһ Тәгалә хисапсыз бирәм ди. Аннары икенчедән рухи яктан аның дәрәҗәсе арта, Аллаһ каршында. Җумакта дәрәҗәсе арта Аллаһ каршында. Бер хәзрәт бер вагызында сөйли. Мәсәлән, кеше дие, изгелек кыла. Әмма Аллаһ Тәгалә барыбер аңар сынау биреп куя моңар. Авыр сынау биреп куя. Ни өчен? Чөнки изгелек кылып, җумактагы дәрәҗәсенә менеп җитә алмый. Аллаһ Тәгалә аңар тәкъдирендә язган җумактагы зур дәрәҗә. Шушы изгелек белән шушы дәрәҗәгә менеп җитә алмый. Шушы дәрәҗәгә менеп җитсен өчен Аллаһ Тәгалә сынау биреп куя моңар. Аңар түссә, сабыр итсә, шушы җәннәттәге зурак дәрәҗәгә менә иншаллаһ. Сынаулар инде һәр вакытта да булачак. Алар булдылар да. Андары Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, иң каты сынаулучылар ди, пәйгамбәрләр ди. Соңыннан изе гамәл кылучылар ди, соңыннан алар кебек кешеләр ди. Кеше динне тотуына карап сынала. Әгәр ул динне каты тотса, аңа карата сынау да катырак була. Әгәр ул динне йомшак тотса, динне тотуына карап сыналачак. Кеше сыналудан җир өстендә гынахсыз йөргәнче хәтле котылмаячак ди. Бу хадисне Ахмад китерә. Ягъни Аллаһ Тәгалә сынауларны бирә. Сынаулар аркылы Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кешенең гынахлары кичерелә ди. Нинди гына аның авыру булмасын, авыртамы, ширлиме, бәла каза килдеме, башы авыртамы, иштәге булган агзалар ширлиме. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хәтта аның ишәнешкә дә, ишәнешсә дә аның аркылы ди кешенең гынахлары кичерелә ди. Мәсәлән, баш авырта, шуның аркылы безнең гынахларыбыз кичерелә. Иш авырта, шуның аркылы безнең гынахларыбыз кичерелә. Банискә эләктек, авыр, шуның аркылы безнең гынахларыбыз кичерелә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кеше ди, җир өстендә гынахсыз йөргәнче хәтле ди, котылмаячак ди. Ягъни сынаулар аркылы гынахлар кичерелә, итеге дөнья китеп бара, аның уже чиста булып чыгып китә, гынахсыз инде. Шуның өчен сынау килде икән, без сабыр итәбез. Җиңеллек килде икән, без Аллаһка шөкр итәбез. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصوم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.